അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ ആണ്. സാന്നിധ്യം എവിടെയില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീ PC മോഹൻ MP ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ, member of parliamentary committees on external affairs and urban development, an experienced parliamentarian and grassroots leader. We miss your presence here, sir. And then next, our MLA, Honorable MLA, Srimati Manjula Limbawali, member of Karnataka Legislative Assembly, Mahadevapura constituency, and the former minister, Sri Arvind Limbawali, is a former minister for Forest, Kannada and Culture in Government of Karnataka, former Minister of Health and Family Welfare and Higher Education in Government of Karnataka, ex-member of Karnataka Legislative Council from 2004 to 2008. Our honorable guest, Dr. Rajanarayana Swamy IAS, he is a staunch campaigner against corruption, a recipient of prestigious Satyendra K. Dubey Memorial Award in 2018 from IIT Kanpur for maintaining highest professional integrity and honesty while serving his duty. He secured first rank in state of Kerala in SSLC for the year 1983 and in university in pre-degree in the year 1985. He is a graduate in computer science from IIT Madras in 1989. He secured All India first rank in civil services examination 1990. Retained his first rank when passing out of LBSN AA Missouri and joined the Kerala cadre. Held several key portfolios including District Collector of 5 districts, Agriculture Production Commissioner and Principal Secretary of Agriculture, Kerala Government, Director of Fisheries and Collegiate Education, Managing Director of Marketing Federation and Commissioner in the Civil Supplies Department in his administrative career. He also served as a chairman for the Coconut Development Board, Government of India. An election specialist, having been deputed for 37 elections in 17 states across the country, apart from being an international observer for the 2018 Zimbabwe elections. Facilitated with the 4th IRDS Awards from the Institute for Research and Documentation in Social Sciences, a Lucknow-based civil society. He is the author of 32 books. His writings are as powerful as his image and are rooted in certain values. His most popular work is Nano Mudal Nakshatram Vare. Winner of the Kerala Sahitya Academy Award for his travelogue Shanti Mandram Muzhangunna Thalvarayil. For children's literature, he was awarded the Beam Gold Medal and Kunyuni Awards. Holder of a postgraduate diploma in IPR from the National Law School, Bengaluru, a PGDL from NUSS Kolkata and LLM from NLU Delhi, all with gold medals. Holder of a professional diploma in public procurement from the World Bank, and he has 2 doctorate degrees and the prestigious Homi Bhabha Fellowship in Cyber Law. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം മജ്ജയും മാംസവും രക്തവുമുള്ള മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷേ നമ്മളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലപാടുകളാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ യുവതലമുറ നാടുവിട്ടുപോയി മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചേക്കേറുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് രാജ്യത്ത് വേണമെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്യാനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനും സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്ന, പഠിച്ച എല്ലാ പരീക്ഷയിലും 1ാം റാങ്ക് നേടിയ ഒരാൾ സ്വന്തം നാടിനെ തനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തനിക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, തനിക്ക് ആ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കണം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അഴിമതിക്കെതിരെ പടപൊരുതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഴിമതിയുടെ അക്ഷൗഹിണി പടകൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും ഒരുപാട് യൂട്യൂബുകളിലും ഒരുപാട് പത്രവാർത്തകളിലും പലതവണ മുഴങ്ങിക്കേട്ട പേരാണ് രാജു സ്വാമി IAS എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം കളക്ടറായിരുന്നപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കളക്ടറായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജില്ലയുടെ കളക്ടറായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും തൃശ്ശൂർ പട്ടാളം റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, പണ്ട് ഇവിടെ രാജു നാരായണ സ്വാമി എന്നൊരു കളക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു,
അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അതുപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഓരോ തലങ്ങളിലും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും തിരിച്ചടികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെയൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നിന്നോ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ നിന്നോ നേരിടുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഊർജ്ജമായത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തിയോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസോ ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ നൽകുന്ന സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടുമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ KKSലെ അംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷമാണ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ശുദ്ധ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ 32ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് ലജ്ജയോടെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്. ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് എഴുതാനും ഒരുപക്ഷെ നല്ല തിരക്കുള്ളവർക്കാണ് നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും പറ്റുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആദരവ് നൽകാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനം നൽകാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രജിത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്താണ് നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. തങ്ങളുടേതായ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ ആ ആദരവ് സമർപ്പിക്കുന്നു. സമ്മാനം വരെ വളരെ സിംബോളിക്കായിട്ട് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായും നമ്മൾ താങ്ക് യു ശ്രീ രജിത്ത്, താങ്ക് യു രാജു സാർ. അടുത്തതായി നമ്മൾ അടുത്ത അതിഥിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് അതിഥികൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. Dr. K. Anil Kumar, scientist, project director for the Gas Turbine Research Establishment, DRDO. He is a PhD holder from National Institute of Technology, Trichy. He successfully developed an indigenous propulsion system for unmanned aerial vehicles used for strategic application. Successfully developed pyro-based system for mid-air starting of gas turbine engine. Development of high-speed alternator for aerospace applications. He was also involved in the design and development of rig for experimental heat transfer study. He was also involved in the design and development of special probes for high pressure and high temperature measurement of gas. He is a patent holder on a water-cooled probe for measuring gas flow parameters, methods of operating and assembling thereof. He successfully integrated pyro devices on aero engines. He won the Lab Scientist Award for developing various subsystems and digitalization of engines. He secured the Technology Group Award for successful completion of high-altitude engine testing. He has published 13 papers or scientific journals in national and international level. He is also involved in the concurrent development of work centers and research establishments for realization of prototypes and transfer of technology. നമ്മൾ എത്ര പ്രകോപനമുണ്ടായാലും അങ്ങോട്ടൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന് നയത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആക്രമിക്കില്ല എന്നതിനർത്ഥം നമ്മൾ ദുർബലരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ 3 സേനകളും വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതും നമ്മൾ രാത്രി സുഖമായിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സേനകൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ, സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് DRDOയുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനമാണ് ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ എന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ശാസ്ത്രം എന്നതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു മൈക്കിലൂടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നുകൂടി പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അണുവിലും ശാസ്ത്രം നമ്മളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റൊരു വിശിഷ്ടാതിഥിയായ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറിന് സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ നമ്മുടെ KKSൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറിന് സ്നേഹാദരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് KKS ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത്ത്. ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാറിന് സ്നേഹാദരങ്ങൾ KKSൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അജിത്ത് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ KKSൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക.
താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു അജിൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ രാജു നാരായണസ്വാമി പൂക്കളുടെയും പൂമ്പാറ്റകളുടെയും നഗരമായ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വിളക്കായി, വെളിച്ചമായി, ലലാട ഫലകത്തിലെ തിലകമായി പരിലസിക്കുന്ന ഈ കേരള സമാജം വളർച്ചയുടെ മറ്റൊരു പടവും കൂടി പിന്നിടുന്ന ഈ വേളയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഏതാനും നിമിഷം പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷം, അവാച്യമായ ആനന്ദാനുഭൂതി ഞാൻ ആദ്യമായി നിരവധി ശാരീരിക അവശതകൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. സിവിയറായ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, അഡ്വൈസ്ഡ് വോയിസ് റെസ്റ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ കൊണ്ട്, ഈശ്വര കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഏതാനും നിമിഷത്തേക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, പ്രത്യാശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഓട്ടംതുള്ളലും ഒപ്പനയും വഞ്ചിപ്പാട്ടും നിറഞ്ഞാടിയ ഈ സദസ്, ഈ വേദി യഥാർത്ഥത്തിൽ കലയുടെ ശ്രീകോവിലിൽ കൊളുത്തിയ ഭദ്രദീപമാണ്. മനുഷ്യനോളം തന്നെ പഴക്കം, മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗാന്തരത്തിലെ സ്നിഗ്ധ ചിന്തകളെ തട്ടി ഉണർത്തുന്ന കല, അവയെ പാലൂട്ടി വളർത്തി പരിപാലിപ്പിച്ച് പരിപോഷിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധീകരിക്കും. What sunshine is to flowers, arts are to humanity എന്നാണ്. What sunshine is to flowers, strewn around the pathway of life, the good that it does is inconceivable. വീണാ വേണു മൃദംഗ ശംഖ പടഹങ്ങൾ മന്ത്രസാന്ദ്രം കേൾക്കുമ്പോൾ, ചെണ്ടയും പഞ്ചവാദ്യവും നാദബ്രഹ്മം ചമയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാസ്മരിക ലോകത്തിലേക്ക് അറിയിക്കപ്പെടുക. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മാസ്മരികതയാണ് കല. അത് തന്നെയാണ് ഓണത്തിന്റെയും സന്ദേശം. മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മാസ്മരികതയാണ്. എന്താണ് ഓണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സന്ദേശം? പാതാളത്തോളം ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും ഒരു നാൾ ഉയർത്തെണീക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ, പ്രത്യാശയുടെ പ്രതീകമാണ്. കുനിഞ്ഞതില്ലി പത്തികൾ കണ്ണ കുലുങ്ങിയില്ലി കരളിന്നും, കുനിഞ്ഞതില്ലി പത്തികൾ കണ്ണ കുലുങ്ങിയില്ലി കരളിന്നും. സത്യത്തിന് വേണ്ടി, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി, നീതിക്ക് വേണ്ടി, ന്യായത്തിന് വേണ്ടി തലമുയർത്തുമ്പോൾ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പ്രശസ്തമായ കാളിയമർദ്ദനമാണ്. ചതഞ്ഞ പത്തികൾ താഴാൻ ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ പഠിക്കും. ഓണം സ്നേഹത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ, സമഭാവനയുടെ, സദ്ഭാവനയുടെ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകം. കൊടിത്തരം വിലപിടിച്ചിടും ആടവാങ്ങിയിട്ട് ആഡംബരത്തോടടുതാഴ്ത്ത് നിലത്തുന്നു. ഏത് ദൂസര സങ്കല്പത്തിൽ പിറന്നാലും, ഏത് യന്ത്രവൽക്കൃത ലോകത്തിൽ വളർന്നാലും മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ ഗ്രാമത്തിൻ മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പോൾ. ആ മനുഷ്യത്വമാണ് ഓണത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ കുലംകുത്തി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മനുഷ്യത്വവും ദിശാബോധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യത്വം ആവാഹിക്കുന്ന മൃതസഞ്ജീവനിയും മന്ത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള. സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ മൂവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും. സ്നേഹിക്കൗണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും. സ്നേഹിക്കൗണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും. പരാപരാത്മൻ ഭക്തഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാണൂ, ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിന് ചക്ഷുസില്ല ഞാൻ. പരക്ക നമ്മെ പാലമതുട്ടുന്ന പാർവണ ശശിബിംബമായ പരസ്പര സ്നേഹം. പരക്ക നമ്മെ പാലമതുട്ടുന്ന പാർവണ ശശിബിംബമായ പരസ്പര സ്നേഹം. സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ കന്മതിലുകൾ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടും.
അതിന്റെ തീനാളങ്ങളും തിരുനാളങ്ങളും തീപ്പന്തങ്ങളും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്ന ഒരു വേദിയായി ഈ KKS ഓണാഘോഷം തീരുമെങ്കിൽ കേരള ഭാരതാംബ ഉലകിന യാത്രയായി തീരുമെന്നതിന് സംശയലേശമില്ല. വിശ്വദീപമയെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവനെന്നും വിശ്വം ദീപമയം. വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രന് മേന്മേലമതമയം. ആ വിളക്കാണ്, ആ വെളിച്ചമാണ് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക്. പ്രവാസി മലയാളി പിറന്ന മണ്ണിനോട്, പെറ്റ നാടിനോട് തന്റെ കൂറും നിസ്സംശയം ഭൂതഭാഷയിൽ വിളിച്ചോതുന്ന വേദി കൂടിയാണ് ഓണാഘോഷം. അടിയനിനിയും ഉണ്ടാം ജന്മമെന്നാൽ അതെല്ലാം അടിമുതൽ മുടിയോളം പിന്നിലാവട്ടതായി. അടിമലറിട വേണം താങ്ങുവാൻ മറ്റൊരേടത്തടിയുവത് നിരക്കം മുക്തിസിദ്ധിക്കുള്ള. ഇന്ന് പലപ്പോഴും താഴത്ത് ഭാഗത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന വായപ്പയം കൊണ്ട് മൂടി മഹീതലവന് ടിവിയില് പൊഞ്ഞണം കുത്തുന്ന കുട്ടി മനാമമാരും കുട്ടി സായിപ്പന്മാരും ദിവസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കണ്ടത്. അതിനതീതമായി നിലനിന്നുകൊണ്ട് മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ദാസ്യം നടത്തായിൽ ആധിപത്യത്തിന് അനർഹങ്ങൾ പ്രത്യാസ്വഭാഷതൻ കാൽക്കൽ കുനിയായിൽ അത്തലയെങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ബുദ്ധിമാന്മാരെ സ്വഭാഷ തറവാട്ടിൽ സ്വത്ത് വളർത്തുവാൻ യത്നം ചെയ്യുവിൻ എന്ന കവിവചനമാണ് കാവേരിക്കരയിലെ ഈ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ അന്തസ്സത്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്തോഷം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിലേക്ക്. നമുക്ക് വലിയൊരു സംസ്കാരമുണ്ട്, പാരമ്പര്യമുണ്ട്, മഹത്തായ ഒരു സംസ്കാരം, ബൃഹത്തായ ഒരു പാമ്പിലും എലിയിലും കല്ലിലും പുല്ലിലും ദൈവികത്വം കൽപ്പിച്ചൊരു സംസ്കാരം. 4 വേദങ്ങളിലും 6 ശാസ്ത്രങ്ങളിലും 4 ഉപായങ്ങളിലും ഉപവേദങ്ങളിലും ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ സൂക്തങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരം. കറയറ്റ ഹിമാലയ ഗിരിശൃംഗമെന്നും തെളിവുറ്റ അനന്ത നീലരത്നാകരമെന്നും കവി വിശേഷിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം, ആ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ, ആ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയുടെ പ്രതീകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലാണ്. ഭാരതഭൂമിയിൽ പിറന്നവൻ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഗീതയും ബൈബിളും ഖുറാനും എല്ലാം വായിക്കണം, പഠിക്കണം. ആ ദിവ്യ രസായനങ്ങൾ സേവിച്ചവന് വേണം, ആ ദിവ്യ രസായനങ്ങൾ സേവിച്ചവന് വേണം. എന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും BTയുടെയും റോബോട്ടിക്സിന്റെയും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ യന്ത്രമായി തീരുന്നു, അവരുടെ മനുഷ്യത്വം അന്യമായി തീരുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കണ്ടത്. നമ്മുടെ യുവതലമുറ നിരന്തരമായ വിഷാദത്തിന്റെ, നിതാന്തമായ നിരാശതാബോധത്തിന്റെ, ലഹരിയുടെ പിടിയില് അമരുന്നൊരു കഷ്ടകരമായ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പതിയും കഴിഞ്ഞതിൽ ഗ്രന്ഥപാരായണം, ഭീതിതം ഇതിന് അന്ത്യമെന്തിനായി ആരായണമെന്ന അവസ്ഥ. ജ്ഞാനകൃഷ്ണനാമെന്റെ വീടുറ്റ നിത്യത്വാനം പാനപാത്രത്തിൽ വെറും കണ്ണുനീർ നിറപ്പാനാമെന്ന അവസ്ഥ. പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, സ്നേഹിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. മൂന്നുമില്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മുടെ തലമുറ കടന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും പല കുടുംബങ്ങളിലും അന്യമായി. അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ആര് എന്നറിയാതെ ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥ. കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ അണുകുടുംബങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൂട്ടായ്മയാണ്, ആ മനുഷ്യത്വമാണ്, ആ സ്നേഹമാണ്, ആ സാഹോദര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം നമ്മുടെ വേരുകളിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ എടുക്കുക, രാമായണം തന്നെ എടുക്കുക. രാമന്റെ അയനമാണല്ലോ രാമായണം. രാമായണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ശ്ലോകം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറയുക ഒരു പക്ഷെ അസാധ്യമായിരിക്കാം. എങ്കിൽ പോലും മരണാന്താനി വൈരാടി നിവൃത്തം എന്ന പ്രയോജനമുണ്ട്. ക്രിയതാമസ്യ സംസ്കാരി മമാപേഷ യഥാതവ. പച്ച മലയാളത്തിലോട്ട് തർജ്ജമ ചെയ്താൽ മൽബാണമേറ്റ് രണാന്തേ മരിച്ചൊരു കർപ്പൂരാധീശ്വരനെത്തിയത് പാപങ്ങൾ. രാവണന്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിഭീഷണനോട് ശ്രീരാമൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന രംഗമാണ്. മരണത്തിന് ശേഷം വൈരമില്ല, വ്യക്തിയോട് വൈരമില്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തയോട് മാത്രമേ വൈരമുള്ളൂ, ആ തിന്മയോട് മാത്രമേ വൈരമുള്ളൂ. രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മ പ്രശസ്തമായ ഒരു ലേഖനം, കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുടെ ലേഖനമാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശ്രീരാമൻ ശരീരമെടുത്തു വന്ന ധർമ്മമാണ്. ശ്രീരാമൻ ശരീരമെടുത്തു വന്ന ധർമ്മം. മാതൃപിതൃജനങ്ങളോട് പുത്രധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചവൻ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പുത്രധർമ്മമോ പുത്രീധർമ്മമോ പൂർണ്ണമായും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയം ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ. സഹോദരന്മാരോട് സാഹോദര്യധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചവൻ, ശത്രുവിനോട് ശത്രുധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചവൻ. കടൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അനായാസം കൈക്കലാക്കാമെങ്കിലും അധർമ്മം വഴി ഇന്ദ്രപദം പോലും മോഹിക്കാത്തൊരു സംസ്കാരം. കടൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അനായാസം കൈക്കലാക്കാമെങ്കിലും അധർമ്മം വഴി ഇന്ദ്രപദം പോലും മോഹിക്കാത്തൊരു സംസ്കാരം. അതാണ് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ. കടൽ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ അനായാസം കൈക്കലാക്കാമെങ്കിലും അധർമ്മം വഴി ഇന്ദ്രപദം പോലും മോഹിക്കാത്തൊരു സംസ്കാരം. എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സദസ്സിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണെന്ന് തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അഭിമാന വിജൃംഭിതരാണ്. അവൾ അവനിക്ക് അണയാത്ത മണിവിളക്ക്, വഴിയാത്ത കുങ്കുമപ്പൊട്ട്, മണിവാടാ മലർമാലയുമാണ് ഞാനാണ് സീതാദേവിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അവൾ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നത്. പുരുഷൻ തൻ ദിവ്യതയ്ക്ക് പൂർത്തിയില്ല, കഴിപ്പുള്ളി സൂര്യനിലും സുലഭം താൻ സൂക്ഷിച്ചു പാർത്താൻ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വധു. ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണ പ്രശസ്തമായ ഒരു വചനം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. It is said that men lead and women follow. It is said that men lead and women follow. But I am afraid that this is a notion that men foolishly cherish and which women properly connect. എന്തായിരിക്കണം ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വവും ബൃഹത്തുമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഭാരതം, ആ നാടിന്റെ സന്തതികളാക്കുവാൻ അപൂർവ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഊഷ്മളവും സംശുദ്ധവുമായ വായു ശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകമെന്ന് കവി വിശേഷിപ്പിച്ച പാരതന്ത്രത്തോട് വിട പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ സേവനത്തിന്റെ, ത്യാഗത്തിന്റെ, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ, അർപ്പണ മനോഭാവത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ നിരവധി ഒരുത നേടിയെടുത്തിയ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് കാത്തു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായ സാമൂഹികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നൊരു തലമുറയാണ് കാലഘട്ടം. അംബഭാരത ധാത്രി ഹൃത്തിനാൽ നിറകയിൽ ചുംബനം ചെയ്തൂതുന്നു തൻ സ്വരം പതർവേ ജീവനന്ദിനി ചിരഞ്ജീവ നിൻ സ്വാതന്ത്ര്യേച്ഛാ പാവന ജ്വാലാനാളമങ്ങോളം ജ്വലിക്കട്ടെ. ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനിയെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി മാറാതെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം. മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മണ്ണിന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ടി 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന അദമ്യമായ അഭിവാഞ്ചയുള്ള, അഭിനിവേശമുള്ള, മനസ്സുള്ള, മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം.
നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിച്ച് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും 75-ലേറെ സംവത്സരങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങളും ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അത്തലുള്ളവനും ഭാരം ചുമക്കുന്നവനും അവശനും ആർത്തനും അലംബഹീനനും അടങ്ങുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് അത്താണിയായി തീരുവാൻ അണ്ണാൻ കുഞ്ഞും തന്നാലായത് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം. മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ എന്നാണ് ടാഗോർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എവിടെ നിർഭയമാകുന്നു മനസ്സ്? എന്തുകൊണ്ട് നിർഭയമാകുന്നു? തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം. And the head held high, where knowledge is without barriers, where words come out from the depth of truth. അതാണ് ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ആരിലും കനിവുള്ളവൻ, കുരുന്നു നുള്ളുവാൻ പോലും കൈവിറയ്ക്കും ദയാമയൻ. അതാണ് ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ. ആരിലും കനിവുള്ളവൻ, കുരുന്നു നുള്ളുവാൻ പോലും കൈവിറയ്ക്കും ദയാമയൻ. അധ്വാനിക്കാതെ സമ്പാദിക്കുന്ന ധനവും മനസ്സിന് പുഴുക്കൊത്തേകുന്ന ആനന്ദവും മാനവികതയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ശാസ്ത്രവും മാനവ സേവയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാധവ സേവയും കൊള്ളയാണെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചു. പിന്നെ ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം, മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി എവീക്ക്. ആ ഉയർത്തെണീപ്പിലേക്കുള്ള, ആ ഉണർത്ത് പാട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മയായി മനുഷ്യത്വത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന, മനുഷ്യത്വത്തെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന നല്ലൊരു സംഗമമായി ഇന്നത്തെ ഈ വേദി തീരുവാനിടയാകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാനൊരു വേള ആശംസിക്കുന്നു. ജീവിതം ആഴി പോലെ അനന്തമാണ്. ജീവിതം ആഴി പോലെ അനന്തമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ ജലം മാത്രം. ആ കുടിനീർ കണ്ണുനീരായി തീരുമ്പോൾ, ആ കുടിനീർ കണ്ണുനീരായി തീരുമ്പോൾ, ആ പാനപാത്രം വിഷപാത്രമായി തീരുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അത്താണിയായി തീരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ സാമൂഹിക സേവനം. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് നാം വാർത്തെടുക്കുന്നത്? സത്യത്തിന്റെ, ധർമ്മത്തിന്റെ, നീതിയുടെ, ന്യായത്തിന്റെ ആകത്തുകയായൊരു തലമുറ. തെറ്റുകൾ വിളിച്ചു പറയുവാനും ശരിക്കു വേണ്ടി ആത്മാഹുതി ചെയ്യുവാനും തയ്യാറുള്ള സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്തൊരു സാമ്രാജ്യത്തെ മറാല പോലെ ഉറപ്പിച്ച് അവരെ രാജ്യരാമാനം കെട്ടുകെട്ടിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി വർഗത്തിന്റെ പിൻതലമുറക്കാരായിട്ടുള്ള. അതേസമയം അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാവ്യാംഗമാരായിട്ടുള്ള തലമുറ, ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ഒരു തലമുറ. സെറ്റ് എ ഗോൾ, വർക്ക് ഹാർഡ്, സക്സസ് വിൽ കം ടു യു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ. ചുരുക്കത്തിൽ ബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും ഹരിശ്ചന്ദ്രന്റെ സത്യസന്ധതയും ഹിമവാന്റെ ഔന്നത്യവും ഗംഗയുടെ പരിശുദ്ധിയും സമഞ്ജസമായി സമ്മോഹനമായി സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ്. ചെല്ലുവിൻ ഭവാന്മാരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിങ്കൽ അല്ലായെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ കവി വിശേഷിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ളൊരു തലമുറ. പി.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കുറിച്ചിട്ട വരികൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു. സഹസ്രയുഗങ്ങളായി തന്റെ വക്ഷസ്സിൽ നിന്നും, തന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നും നിത്യേന സൂര്യബിംബത്തെ ആകാശത്തേക്ക് തൊടുത്തു വിടുകയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവിരാമമായ വൃദ്ധക്ഷയ പ്രക്രിയക്ക് ശ്രുതി ചേർത്ത് പ്രവഹിക്കുകയും ഹിമവദ്ഗിരിയുടെ കരളലിഞ്ഞ മാർന്ന കണ്ണീരിനെ ദുഃഖാർത്തനായ മനുഷ്യന്മാർക്കുന്ന കണ്ണീരിനോട് കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ നിർമ്മലമായ മനസ്സുള്ളൊരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ ഈ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം. മന്ദാകിനി ഹാതിന ഗോയകണ്ഠേ മുക്താവലി കണ്ഠകി ദേവഭൂമി. മന്ദാകിനി ഹാതിന ഗോയകണ്ഠേ മുക്താവലി കണ്ഠകി ദേവഭൂമി.
അമൃതാനന്ദമയുടെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ ഒരു വചനം, ആ വചനം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിക്കാം. In today's world, there are many who live in air-conditioned rooms who need sleeping pills to sleep. Therefore, the challenge before us is to air-condition our minds. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? For that the control of our mind must be firmly in our hands. അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സുള്ള മനസ്സാക്ഷിയുള്ളൊരു തലമുറ. അപ്പരബ്രഹ്മം താൻ ഞാനെന്ന് കൂറുന്നു രാപ്പകൽ എന്നോട് കണ്ടറിയാമി, അതാണ് മനസ്സാക്ഷി. മനസ്സാക്ഷിയുള്ളൊരു തലമുറ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതായിരിക്കും ഭാവി തലമുറയോട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ കർത്തവ്യം. സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ, വാട്ട് ഇന്ത്യ വാണ്ട്സ് ഈസ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ, നോട്ട് റോബോട്ട്സ്. മനുഷ്യരെയാണ് ആവശ്യം. എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ? തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജി വളരെ പ്രധാനമാണ്, പക്ഷെ മനുഷ്യൻ റോബോട്ടായി തീരാൻ പാടില്ല. മസിൽസ് ഓഫ് അയൺ, muscles of iron, nerves of steel, and gigantic wings which nothing can resist, which can penetrate into the innermost secrets of life. So, arise, awake, and stop not till the goal is reached. സ്നേഹധരായ KKS അംഗങ്ങളോടൊപ്പം മനോഹരമായി ഈ ഞായറാഴ്ച പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഉയരത്തിലേക്കും വിജയത്തിൽ നിന്നും വിജയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഗഗന കൂടാരം തുറന്നു നീ നോക്കുകൊന്ന് അകലെയെങ്ങാനും പ്രകാശമുണ്ടോ? ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങൾ, ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ, ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ തീപ്പന്തങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ വിളക്കായി ഇനിയും പരിലസിക്കുവാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് സേവനം മുദ്രാവാക്യമായും ത്യാഗം ജീവിതവ്രതമായും സ്വീകരിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിവാനുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, വോയിസ് റെസ്റ്റ് എന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ച സമയത്തും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ കൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അക്ഷരമായ വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഈശ്വരനാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ഉപസ്കരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റഡ് ഡോക്ടർ രാജു നാരായണസ്വാമി IAS പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, കുന്തനഹള്ളി കേരള സമാജം ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രജിത് ചെനറർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജിത് കോഡൂർ, ട്രഷറർ സന്തോഷ് കെ, കുന്തലഹള്ളി കേരള സമാജത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുവാനും ഈ ഒരു അവസരം നൽകിയതിൽ സമാജത്തിനോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ മലയാളികൾക്ക് ഓണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഓണാഘോഷങ്ങൾ. ഞങ്ങളും DRD ഓണം 2 ദിവസം മുന്നെയാണ് ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ആ മനോഹാരിത ഓണം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ അലയടിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഒരു സാമൂഹിക ബോധം ഉണർത്താനും കലാ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ജനിപ്പിക്കുവാനും ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ജോയ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്, അത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഓണം
പൂക്കളം തീർത്ത്, കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ വീട് മുറ്റത്ത് ഓണപ്പൂക്കളം തീർത്ത് അത്തം മുതൽ 10 വരെയുള്ള പൂക്കളം തീർക്കുമായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങളെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ആനന്ദവും സന്തോഷവും നൽകാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. We treat this occasion like return of the benevolent Asura king Mahabali to visit his people every year. The king sacrificed his kingdom in the name of the benevolence. പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ത്യാഗവും ത്യജിക്കലും ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ വിലയേറിയ സംഭാവനകളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലോകം. ഇന്ന് ഉദാരമനസ്കരായ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്ക് 2 വശങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം, നല്ലതും ചീത്തയും. അത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമാണ് ഓണമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, മനുഷ്യരെ അവൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നന്മ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു പരിവൃത്തിയുടെ കാലത്തേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കഴിയുന്നതും അംഗങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇത് സാധിക്കട്ടെ. ഓണത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ നേരത്തെ പരിപാടികൾ കണ്ടു ഓണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു MC. ഓണപ്പാട്ടിനും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. കളിയാട്ടത്തിനും ഓണസദ്യയ്ക്കും പുറമെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ഓണപ്പാട്ടുകൾ കൂടിയാണ് ഓണക്കാലം സമ്പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. ഓണപ്പാട്ടുകൾ എന്നും എല്ലാവർക്കും ഹരമാണ്. നാടും ഭാഷയും നൊമ്പരമായ ഉള്ളിൽ ഉണരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികൾ തേടുന്ന ഒരു മരുപ്പച്ച. ഓണം ഒരു സത്യമാണ്. മുരുകൻ കാട്ടാക്കട രചിച്ചൊരു കവിതയെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഓർമ്മയ്ക്കു പേരാണിതോണം, പൂർവനേരിൻ്റെ നിനവാണിതോണം, ഓർക്കുവാനെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ നിറവാണിതോണം. ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തി സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢീകരിക്കാനും മനസ്സിൻ്റെ അചഞ്ചലമായ ചിന്താഗതികളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ. പ്രവാസികളായി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ്. അതിനെ വീണ്ടും സ്വായത്തമാക്കാനും അതിനോടൊരു വൈകാരിക ബന്ധം പുലർത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരമായി വേണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഓണാഘോഷം പരിപാടികൾ കാണുകയും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ONVയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വരികൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. വേദനിക്കലും വേദനിപ്പിക്കലും വേണമീ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഒഴിയിൽ. ഓണാഘോഷം പോലെയുള്ള ക്ഷണിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ സന്തോഷവും അർത്ഥവത്തായ അനുമാനങ്ങളും നൽകും. അതുകൊണ്ടാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കണക്ക് കൃത്യമായി എനിക്കറിയില്ല, ഈ സമയത്ത് സമാജങ്ങളും സംഘടനകളും ഓണാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉത്പ്രേരകമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കവി പാടുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച ഒരു മെയ്യും മനസ്സും ഇണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഓട്ടംതുള്ളിൽ കണ്ടു ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ കവി പറയുകയാണ്, ആദ്യം പിടിച്ചു തല്ലേണ്ടത് മനസ്സിനെയാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും സങ്കടങ്ങൾ മാത്രം തേടി പിടിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന്. സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, സങ്കടങ്ങൾ മാത്രം തേടി പിടിച്ചോർത്തിരിക്കുന്നതിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. ഓണത്തിൻ്റെ ഗജകാല സ്മരണകളും നമ്മളോട് ഇതാണ് പറയുന്നത്.
ഇത് ആഘോഷത്തിൻ്റെ വേളയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ DRD ഓണാഘോഷം ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥി രാജു നാരായണസ്വാമി IAS ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തെക്കുറിച്ചും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഞങ്ങളൊരു വിസ്മയം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എനിക്കത് രണ്ടാമതും ഇന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സാർ താങ്ക്സ്. പിന്നെ ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് മെയ്യും മനസ്സും ഇണങ്ങി ഓണാഘോഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. DRDOയിൽ മലയാളികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. സാംസ്കാരികമായി കാര്യമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും രാജീവ് നാരായണസ്വാമി സാറിനെ പോലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്തുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസിൽ വരുന്നു. അത് വേറെ വശം. അവർ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കാര്യങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളും കൺട്രിയുടെ അത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ വലിയ ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വികഹമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകളുമാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ചിലപ്പോൾ തോന്നിപ്പോവും അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 2014 തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ MT വാസുദേവൻ നായർ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്ത കൃതിയായ രണ്ടാം ഊഴം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് നാടകമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. വിശിഷ്ടാതിഥിയെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓണം ആഘോഷത്തിന് ഒരു ആഴ്ച മുന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശിഷ്ടാതിഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് വേറെ ആരുമല്ല, ശ്രീ MT വാസുദേവൻ നായർ സാർ തന്നെയായിരുന്നു. സാറിൻ്റെ പേര് വിശിഷ്ടാതിഥിയെ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി. കാരണം ഈ രണ്ടാം ഊഴം അതിൻ്റെ രചയിതാവിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും, അതും സാംസ്കാരികമായിട്ട് കാര്യമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന്. മറ്റൊരു നാടകം തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള സമയവുമില്ല. പക്ഷെ അവസാനം ഞങ്ങളത് അവതരിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. രണ്ടാം ഊഴത്തിൻ്റെ ഒരു നാടകം അദ്ദേഹം സമക്ഷം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ ഒരു അമ്പരപ്പായിരുന്നു ആ നാടകം കഴിഞ്ഞുള്ള കുറച്ച് സമയം. പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ വന്നു, ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ഒരു വാക്ക്, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും വി ഫെൽറ്റ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ്. കാരണം വളരെ ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്താണ് പരിപാടികളെല്ലാം ഓരോന്നും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഓണം, യു നോ ദാറ്റ് ഓണം brings together people from all walks of life. Onam transcends barriers. It's a reminder to be grateful for the opportunities, resources and support systems that help us grow in our careers and lives. കർണാടക നാട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നതും പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. I got a beautiful patriotic song written by great Kannadiga Kuveempu. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ 4 വരി, ജയ ഭാരത ജനനീയ തനുജാതെ ജയ ഹേ കർണാടക മാതേ ജയ സുന്ദര നദി വനഗലനാദേ ജയ ഹേ രസ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ
ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವ ತರಸಿದೆ ತನುಜ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾದೆ ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾದೆ ജയ ഹേ കർണാടക മാതേ. ഞാനിത് കോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം മദർ, നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ട് മലയാളികളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടമ്മ, നമ്മുടെ പോറ്റമ്മ കർണാടകയാണ്. ആ മദർ കർണാടക ഈസ് കോൾഡ് as a proud daughter of Mother India who believes in peaceful coexistence with her sisters. ഈ പോയത്തിലൂടെ കുവമ്പു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹി ഹൈലൈറ്റഡ് ദ ഗ്ലോറിയസ് കൾച്ചർ ഓഫ് കർണാടക. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സാംസ്കാരിക സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞ കർണാടക നാട്ടിൽ ഈ ഓണാഘോഷം നല്ല ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാനും നല്ല ഒരു നാളെ സങ്കല്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു വേദിയാകട്ടെ എന്ന് എല്ലാവരോടും ആശംസിക്കുന്നു. ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് ബ്രിങ്സ് യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹാർമണി and I wish may the Onam festival bring happiness and good fortune to your life. Happy Onam to you and your family. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ച സമാജത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും അംഗങ്ങളോടും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.